അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കാം. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാം, കണ്ടൻസറിനകത്ത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So it is a heat exchanger. So what is happening is there is a heat transfer. നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത്. മീൻസ് ദാറ്റ് the heat transfer takes place for changing the phase of the system. Sensible cooling process ആണ് നടക്കുന്നത്. And the condensation takes place in the condenser. These are the different types of condenser that we have. There are air cooled condenser, water cooled condenser, and evaporative type condenser. Other than air cooled condenser, natural and forced convection type ആണ് ഉള്ളത്. വാട്ടർ ട്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ്, ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പ്. ഇതാണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവാപറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ യൂസ് ബോത്ത് liquid as well as air for the condensation process. Okay, we will go into details. Okay, so what is a condenser and the factors affecting the condenser capacity? The condenser capacity is the ability of the condenser to transfer heat from a hot vapor refrigerant to the condensing medium. As we all know, what is the function of the condenser is to transfer the heat from a high temperature hot body, means that hot refrigerant, to a condensing medium, that is the cold body. That's the way the heat exchanging process takes place. And the heat transfer capacity of the condenser depends upon the following factors. We have the material, amount of contact, and temperature difference. So material means that the condensation itself is a tube. There is a medium, or there is a component exists in the condenser medium. That is nothing but a material. ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് നടക്കുന്നത്. Okay, different materials have different ability of heat transfer. Therefore, the size of the condenser of a given capacity can be varied by selecting the right material. So we all know that the refrigerant properties, the desirable properties of a good refrigerant, so it should not react to the metal on which they comes in contact with. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത, അതേസമയം നല്ല രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനകത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. It may be noted that higher the ability of the material to transfer heat, the smaller will be the size of the condenser. This is very important. എപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we are always looking for the reduction അല്ലെങ്കിൽ decreasing the size of the condenser. So how it is possible? It is to transfer the heat capacity. So higher thermal conductivity ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം ബൾക്ക് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവർ സിസ്റ്റം വിൽ ബിക്കം മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. Amount of contact. The condenser capacity may be varied by controlling the amount of contact between the condenser surface and the condensing medium. So condensing medium എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമുക്ക് ഗ്രില്ലിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻസിങ് ട്യൂബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുമായിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറുമായിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു സർഫസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഈ കണ്ടൻസ് ചെയ്യേണ്ട മീഡിയം എത്രത്തോളം ഈ കണ്ടൻസറിന്റെ സർഫസായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തും എന്തിരിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഏരിയയിൽ കോണ്ടാക്ട്, കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം മാക്സിമം ഏരിയയിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുള്ളൂ. It can be done by varying the surface area of the condenser and the rate of flow of the condensing medium over the condensing surface. The amount of liquid refrigerant level in the condenser also affects the amount of contact between the vapor refrigerant and the condensing medium. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസറിനകത്ത് വരുന്ന റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ലെവൽ ഉണ്ട്. കാര്യം അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും പാക്ഡ് ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകാൻ പാടില്ല, അതിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല.
അതിനകത്ത് അതേസമയം ഒഴുകാതെ വരാനും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അതായത് വേപ്പർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒഴുകി വരണം. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിനകത്ത് ബോട്ടത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, വേപ്പർ കണ്ടന്റിന്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറും കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. The heat transfer capacity of the condenser greatly depends upon the temperature difference between the condensing medium and the vapor refrigerant. അപ്പം നമ്മുടെ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഹോട്ട് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതും എന്തിലേക്കാണോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തമ്മിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫറൻസ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റും കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ ഇരിക്കുന്ന സർഫസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കണ്ടൻസർ കപ്പാസിറ്റി. സോ ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇവാപറേറ്റർ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവാപറേറ്ററിനകത്തും വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആൻസർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ, എമൗണ്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഇവാപറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുള്ള കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട്, ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾസോ വി നോ വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ. നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഫ് യു സീ, നമ്മൾ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു. ആ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന മീഡിയം ഏതാണ്, കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം ഏതാണ്, എയർ ആണ് അവിടുത്തെ കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത്, നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആണോ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ആണോ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ എയറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും, വാം ആവുകയും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും, അത് മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് മാറുകയും ചെയ്യും. ആ പ്ലേസിലേക്ക് എന്താ വരുന്നത്, പിന്നീട് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി നാച്ചുറലി, അതായത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബയോൺസി ഫോഴ്സ്, അതായത് ഒരു ഹോട്ട് സർഫസിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ ചൂടാകുമ്പോൾ ബയോൺസി ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്, അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറേ മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ആ സ്പേസിലേക്ക് പിന്നീട് തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വന്ന് ഫില്ലാവുകയും അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും അത് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ വാം ആയിട്ടുള്ള എയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ വന്ന് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then forced convection ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് what happens is we are forcing the air by means of a blower. അതായത് കണ്ടൻസിങ് സർഫസ് ഉണ്ടാകും, ആ കണ്ടൻസിങ് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും, ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലോഡ് കുറഞ്ഞിട്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലോഡ് കുറഞ്ഞാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് നാച്ചുറലി ആണ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കി, അതിന്റെ കണ്ടൻസർ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്, ആ ഫാൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടൻസർ കോയിലിനെ കൂൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എയറിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഗ്രില്ലഡ് പ്ലേറ്റ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്രിജറന്റ് അകത്തൂടെ പോകുന്നു. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സർഫസ് കോൺടാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ഓഫ് ഫാൻ ഓർ ബ്ലോവേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എയർ സൈഡ്, യൂസ്ഡ് ഫോർ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്. നാച്ചുറൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് cooling at air side due to the natural convection. Now heat transfer efficiency for small capacity domestic refrigerators can use it. Okay, so these are the typical representation of an air cooled condenser. This is forced convection. This is natural convection part.
ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ബ്ലോവർ ഓർ ഫാൻ ഫോർ മൂവിങ് ദ എയർ ത്രൂ ദ കണ്ടൻസർ കോയിൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസ് മൗണ്ടഡ് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, റിമോട്ട് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ബേസ് മൗണ്ടഡ് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻസർ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫാനോ ബ്ലോവറോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ കണ്ടൻസർ യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻസർ യൂണിറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാനും ബ്ലോവേഴ്സും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു ബേസ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും. റിമോട്ട് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പം വലിയ ഇതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ ടണ്ണേജ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് 125 ടൺസിനെ എപ്പോഴേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. ബേസ് മൗണ്ടഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ് ടു 10 ഓർ ലെസ് ടൈപ്പിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടൻസർ പ്ലേസ് ചെയ്യും, അതിന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, വേറെ ഏതൊരു ഫ്രെയിമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വാളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലോവേഴ്സോ ഫാനോ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് റിമോട്ട് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കണ്ടൻസർ വേറൊരു പാർട്ടാണ്, കൂള് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാനോ ബ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പാർട്ടാണ്. ഇതാണ് റിമോട്ട് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now I am moving into water cooled condenser. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം. കണ്ടൻസറിനകത്ത് ഓടുന്നത് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്, ഹോട്ട് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്. അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ഈസ് അപ് ടു 10 tonnages, ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ഈസ് അപ് ടു 50 tonnages, ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഈസ് ഫോർ അപ് ടു 1000 tonnages കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, ആ ട്യൂബിനകത്തൂടെ വേറെ ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതാണ് കോൺസെൻട്രിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്. ഇതൊരു ട്യൂബാണ്. ഇത് വേറൊരു ട്യൂബിനകത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വേറെ വലിയൊരു ട്യൂബിനകത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്നർ ട്യൂബിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കൂളൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്നർ ട്യൂബിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് കൂളൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ ട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ടർ ട്യൂബിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് എപ്പോഴും റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ഫ്ലോ. വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ പോകുന്നത് ഇന്നർ ട്യൂബിനകത്തൂടെയും റെഫ്രിജറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ട്യൂബിനകത്തൂടെയാണ്. മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മോർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് മോർ എഫക്റ്റീവ്നെസ്. അതാണ് ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് എ ബോക്സ്. ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്യാൻ ആയിരിക്കും. ആ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കോയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, വേറെ ട്യൂബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ട്യൂബിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൂളന്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഈ ക്യാനിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, റെഫ്രിജറന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് വരുമ്പോൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ആയിരിക്കും. ആ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു കൂളന്റിൻ്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയും അതവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ ക്യാൻ ഷെല്ലിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കും. അതാണ് ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ് ടു 50 tonnages കപ്പാസിറ്റി. ദെൻ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോയിൽ വി ആർ യൂസിങ് ട്യൂബ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോവുക, വാട്ടർ കയറി പോകുക, കൂളന്റ് കയറി പോവുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെല്ലുണ്ട്. ആ ഷെല്ലിനകത്ത്
ഈ ഒരു റീജിയനകത്തൂടെ എപ്പോഴും ഈ വരുന്ന വാട്ടർ കയറി പോവുകയും ഇവിടെ ബാഫിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇവിടെ മൊത്തമുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഡയറക്ഷൻ, ഈ 3 ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ട്യൂബ്സിനകത്തൂടെ വാട്ടർ കയറിയും ഈ ലൈനിൽ കൂടെ കയറി, ഇതൊരു പാർട്ടീഷനാണ്, ഇതിനോട് കൂടെ കയറി കൂളൻ്റ് പുറത്ത് പോവുകയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയും, അതായത് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഈ വഴി കയറി വരികയും അത് കണ്ടൻസ് ആവുകയും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻ്റിന് നമ്മൾ ഈ വഴി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസേഴ്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ യൂസ് അപ് ടു 1000 ടണ്ണേജസ്, 1000 ടണ്ണേജസ് കപ്പാസിറ്റി വരെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ്, ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ, ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ്, ആ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് മിക്കവാറും ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബിനകത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫിഗർ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഷെൽ ആൻഡ് ആണ്, ഇത് ഷെൽ ആൻഡ് കോയിലാണ്. അതായത് കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് മീഡിയം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ട്യൂബിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിലി എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും, കോയിലായിട്ടായിരിക്കും അത് റാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടൻസിങ് മീഡിയം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ട്യൂബിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇത് ഈ ലൈനേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും സെയിം ഫിഗർ ആണ്, സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് തിങ്സ്. ഇതാണ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ കണ്ടൻസർ ആണ്. നമുക്കറിയാം കോയിൽ ഇതാണ്, അതിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. റെഫ്രിജറന്റ്, ഹോട്ട് റെഫ്രിജറന്റ് വരികയും അവിടെ ഇതുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറന്റ് പാസ് ചെയ്യും. These are all representation of tube in tube. This is tube in tube. This is shell and coil type. You can draw any figure that you likes. Shell and coil type, shell and coil condenser. This is ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, വാട്ടർ ഇത് വഴി വരികയും ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ വാട്ടർ, കോൾഡ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾഡ് വാട്ടർ ഈ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇതിനകത്ത് പാക്ഡ് ആയിരിക്കും, അതുമായിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് പുറത്ത് വരികയും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇതുവഴി പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും. So this is the vapor refrigerant comes in, and this is the way the liquid line, means the liquid refrigerant is being taken out. And these are the comparison of air cooled and water cooled condenser. Air cooled condenser are simple and less initial and maintenance cost. Water cooled condenser, as you see, it is complicated construction, more initial and maintenance cost. Air cooled condenser there is no handling problem, but water cooled condenser are handled, difficult to handle. Doesn't require any piping arrangement for carrying air. And free of cost, നമുക്ക് എയർ കിട്ടാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലോ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ വഴി എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. But we required piping arrangement for the water cooled condensers. No problem in depositing the air cooled air, just atmosphere നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടും. Problem in disposing air, used air, unless a recirculating system is provided. നമുക്ക് എയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, വാട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ചിൽഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, അത് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ. നോ കൊറോഷൻ, നോ ഫൗളിംഗ് എഫക്റ്റ്, ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, എയർ ജസ്റ്റ് കയറി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറോഷൻ ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ലോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കപ്പാസിറ്റി ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ and high temperature capacity due to high temperature, used for low capacity plants and is less than 5 tonnages. This is water cooled condenser are used for large plants. There is no there is fan voice because fan is used for forced inversion. There is no fan voice. No uniform distribution of air on condenser. പക്ഷേ water cooled condenser എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the distribution of the condensing medium is throughout uniform. This is doesn't have any high. This air cooled condenser is having high flexibility because of the AC of usage, but it is having low flexibility. So these are the things comes in the air cooled water cooled condenser. On the next class, I will take about the evaporative condenser and evaporators. Okay. From this way, I am finishing my session.